برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو ایز اے سول میٹر سیٹل کیا. پاکستان کی کیبنٹ نے اس کا اپروول دیا. اب نوٹسز پوری کیبنٹ کو تو دے دیے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب کو اپنے لائن پہ بھی لیا ہے, ان سے ہم پوچھیں گے ان کو بھی نوٹس ملا ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو نوٹس نہیں ملا, نہ سپریم کورٹ کو نوٹس ملا ہے. شیخ رشید صاحب, آپ کو نوٹس کیا ملا ہے؟ آپ کے اوپر کیا کمپلینٹ ہے نیب کی؟ یہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, عقل کے اندھے ہیں, کشف ہیں, میں ذہنی پستی کا شکار ہے. بیسک کیس تو یہ ہے کہ ون ہائیڈ پارک نواز شریف نے انہیں بیچا. اچھا, اصل کیس ہے ون ہائیڈ پارک کا انگوٹھا رکھ کے یا منت کر کے یا گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے یا جو مطلب پڑے تو 90 کے زاویے سے جو لیٹتے ہیں. تو انہوں نے ون ہائیڈ پارک ان کو بیچا. مجھے تو آج لال ویلی میں یہ نوٹس دے گئے. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں اس دن تھا بھی یا نہیں تھا, لیکن اب ساری کیبنٹ کو اگر نوٹس دے کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا مسئلہ انہوں نے جانا ہے, ان کا وقت متعین ہو چکا ہے. لیکن شیخ صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر کو, عمران خان وزیر اعظم تھے, ان کو نوٹس نہیں دیا ہے. اچھا, یہ بھی ان کی بے وقوفیوں میں شامل ہے, کیونکہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ محصور کر رہے ہیں یہ 25 لاکھ کی آبادی اسلام آباد 27 کلومیٹر کو قلعہ بند کر رہے ہیں. مار انہیں اتنی پڑنی ہے کہ دوڑنے کی ان کو جگہ نہیں ملنی, اور خدا نہ خواستہ ایک آدھی لاش گر گئی تو یہ سارے پاکستان میں سیاسی آگ لگ جائے گی. ان کا باپ بھی نہیں سنبھال سکتا, ان کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. ڈیلیں ان کی مکمل ہو گئی ہیں, اسحاق آ گیا, جانے والے چلے گئے ہیں, اور اب کیا نکالتے ہیں جی. ہم نے تو یہی جینا مرنا ہے, اور پتہ نہیں کس کیبنٹ کی کس کمیٹی میں کس دن یہ ہوا, مجھے تو یہ بھی یاد نہیں, لیکن آج یہ لال ویلی میں مجھے نوٹس دے گئے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ون ہائیڈ پارک بیچا تھا, تو اگر ہائیڈ پارک انہوں نے بیچا تھا حسن نواز نے, پھر تو حسن نواز کو انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی نا, یا یہ تو آپ تو الٹا نہیں ہو گئے؟ کل تو انہوں نے ہائیڈ پارک اس کو بیچا جو مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن کل انشاءاللہ اس پر میں معلومات لوں گا, کیونکہ مجھے لال ویلی میں بتایا گیا کہ نوٹس دے گئے, حالانکہ مجھے دینا چاہیے تھا. بلڈنگیں وہ بھی کیس لگا دیے انہوں نے مجھ سے لال ویلی خالی کرانے کے لیے. کیا عمارتوں سے سیاستیں ختم ہوتی ہیں؟ 3 مرلے کی لال ویلی ہے, کوئی جاتی عمرہ تو نہیں ہے وہ. اچھا, اور اب انہوں نے خالی کرانے کے لیے کورٹ میں جا رہے ہیں, 12 کو لگی ہے کہ یہ لال ویلی بھی ہم سے خالی ہے. ہماری عمارتوں سے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے تو جو ڈرتے ہیں سو ڈرتے ہیں. ہماری 3 مرلے سے ایک سرسائی زیادہ یا 3 مرلے کی. تو شیخ صاحب, یہ لانگ مارچ کب کرے گی آپ کی پارٹی؟ میرا خیال ہے 12 ربیع الاول کا انتظار ہے, اس کے بعد تو ہو جانا چاہیے. اس سے زیادہ تاخیر کی گنجائش نہیں. تو اسلام آباد میں اندر داخل ہونے کا پلان ہے یا اسلام آباد کے اسلام آباد اندر سے نکلے گا اور باہر بھی لوگ اسلام آباد آئیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں کنٹینر راستہ روک لیں گے. 20-25 لاکھ کی آبادی ہے جی, سب جلے بنے بیٹھے ہیں. ہمارے شہر میں تو ازدحام ہے جی. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دن خان صاحب کو کہا, لوگ تو سمجھتے ہیں ہم بہت تاخیر ہوگی, ہم نے دیر کر دی. لیکن شیخ صاحب, مقصد کیا ہوگا؟ مقصد ہے کہ آپ اپنی عوامی طاقت, چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, منی لانڈر, نیب سے آزادی پانے والے اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے, اور اس ملک کے غریب لوگوں کو IMF, ورلڈ بینک, اور اب میں کس کا ذکر کروں, گندم بھی اب آنا شروع ہو گئی ہے شکر ہے کابل سے, اور پیٹرول بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ان پہ تو عقل نہیں ہے. تو مارا تو غریب کیا ہے جی, ہم تو ویسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تنخواہ ہے جس کی 35-40, 50 ہزار, 70 ہزار, 20-22 ہزار اس کو بجلی کا بل آ رہا ہے. ہم اپنے حلقوں میں پشیمان ہیں کہ دودھ کی دکانیں لوٹ رہے ہیں, اور انتظار کریں جب یہ کریانے کی دکانیں لوٹیں گی اور اس ملک میں خانہ جنگی کا عالم ہوگا. اس دفعہ تو اگر انہوں نے ذرا سا بھی اشتعال پھیلایا تو لوگ اتنے جلے بنے ہیں کہ آپ کو بہت زبردست. تو واقعی ایک لانگ مارچ. شیخ صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا. امید ہے کہ آپ نیب کے نوٹس کو بھی ایڈریس کریں گے اپنے وکلا کے ساتھ. شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان کے ایکس انٹیریئر منسٹر, ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ ان کو نوٹس ملا ہے, لیکن ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل تھے کہ نہیں. میں ثنا بچہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں. ثنا بچہ صاحبہ, یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان کی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک سیریس تھریٹ بن گئی ہے PMLN کی حکومت کے لیے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے, ان کے لیے ایک پریشر ہے بہت زیادہ اس کا؟
मोहित साहब, आप मेरे होस्ट हैं, आपका प्रोग्राम है, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त शेख रशीद साहब ने की है, मेरा ख्याल है आपको उनको स्नब करना चाहिए था। आपको उनको कहना चाहिए था ये बिल्कुल गलत बात वो कह रहे हैं। अगर वो हलफ, आइन की हलफ की, उन्होंने जो कल हलफ लिया इमरान खान साहब ने आइन की ताबे होने का, तो ये गुफ्तगू करना कि आप प्रॉपर्टी को उठा देंगे, ट्रेलर हमें नहीं रोक सकेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये अग्रेशन बढ़ा रहे हैं इस मुल्क में। आप ये कह रहे हैं कि यू विल कट थ्रू एनीथिंग। सो ये लोगों को नुकसान पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये आपको आइन में नहीं नजर आता कि यू कैन डू दिस? ये गैर आइनी इक़दामात के लिए लोगों को पुश कर रहे हैं। आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि फिर आप ये कहिए ना कि आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस हुकूमत के चोर डाकुओं के खिलाफ नहीं, आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये कह दें, मगर आप एज एन एंकर उनको आपको याद दहानी करानी चाहिए। मेरा अंदाजा यह है मोहित साहब कि आपने आइन पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा ख्याल आप पढ़ लीजिए, ये वाली शेख तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए कि व्हाई इज एहतजाज अलाउड एंड हाउ इज इट अलाउड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट इट बाइंड्स यू बाय। इट डजंट अलाउ यू टू डिसमेंबर द कंट्री, टू ब्रेक द ट्रीज, टू बर्न ट्रीज। आप उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे, और आप अंदर आके क्या करेंगे? अगर आपके लोग और अवाम ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती तो आप ये 6 माह पहले कर चुके होते, आप 4 माह पहले कर चुके होते, आप 3 माह पहले कर चुके होते। उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है? उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर एक यू टर्न ले गए हैं? क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है ये अवाम के सहारे आएंगे? ये कभी अवाम के सहारे आए हैं, या इनमें आने की सक्कत है? ये इनकी गलत फहमी है और खुश फहमी है, और बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी। अभी सईद काजी साहब भी कह रहे थे वो रात को ख्वाबों में डराते हैं, वो तो जी रात की तो जरूरत ही नहीं है। खान साहब तो किसी वक्त भी माशाल्लाह सुबह फजर के वक्त भी डरा सकते हैं, बरकला सकते हैं, धमका सकते हैं, जोहर के टाइम भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कौन सी कदगन है? तो मेरा ये ख्याल है, और अतर काजमी साहब कह रहे थे ये डर गए, खौफ आ रहा है इनको। डर क्या है? डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रस्ते ना बंद हो। ये है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तजिया करने वालों को, जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात में क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है, और तमाम लोग यहाँ पीटीआई फैंस नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब अपने लिए नहीं डर रहे, अतर काज़मी साहब भी चले गए हैं। अतर काज़मी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, चूंकि आपने मसला ये डॉक्टर साहब, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही करेंगे, मगर अगर वो रिस्पॉन्ड इस पे ना करें कि मैं खाबे लेती हूँ, अगर इससे दूर रहें। मैंने तो आज तक कभी किसी को किस तरह डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं खुदा, आपने यही कहा है, आप अपनी क्लिप निकाल के देखिए, ये कर रहा हूं कि यहाँ पे देखें मेजॉरिटी, मैंने नहीं समझा क्या नहीं की। अच्छा चलें ठीक है। मसला ये डॉक्टर साहब कि यहाँ पे सारे फैन नहीं है पीटीआई के पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे 2 खानदानों के गुलाम भी नहीं हैं। यहाँ पे जहनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम 2 खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते रहे। शेख रशीद साहब ने जो बातें की उस पर यकीनन एतराज किया जा सकता है, आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। लेकिन जब इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे बैठ के कहे कि जहाँ पे 500 गोले मरवाने थे आंसू गैस के, मैंने अपनी आवाम पे 50 गोले एक्स्ट्रा मरवाए, और फिर वो हंसे, फिर वो कहे कि हमने डंडा तैयार करके रखा हुआ है। तो वहां जब ऐसा माहौल हो कि वो कहें कि इमरान खान के ट्रक के लिए 100 गोला मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिस मुल्क में वफाकी पुलिस ये ट्वीट करे, ये जमहूरी मुल्क है, कि हमने वो ड्रोन ले लिए हैं जो फजा से आंसू गैस के गोले फेंकेंगे जो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल यूज करता है। तो सना बुच्चा साहिबा मुझे लगता है कि वो स्कैंडिनेविया और नॉर्वे की सियासत के ऊपर तजिया कर रही थी। ये जमीनी हकायक हैं, जिस किस्म का रवैया हुकूमत का है, ऑपोजिशन का भी वैसा ही अनफॉर्चुनेट नजर आए, जहां टेयर गैस शेलिंग करके पेशावर में आज असातिज़ा पर अटैक किया है। माजरत के साथ असातिज़ा भी आज एहतजाज कर रहे थे, उन पर जो टेयर गैस शेलिंग की है, जो अवामी नुमाइंदों को बुला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को बता रहे हैं कि देखिए जी हमारे अवाम पर 25 को क्या हो गया। आज उन्होंने किस बुनियाद पर टेयर गैस शेलिंग की है पेशावर में असातिज़ा के खिलाफ? किस लिए की है? लाठियां क्यों मारी है उनको? ये है पूरा एहतजाज के साथ जो आप करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है माजरत के साथ? बड़ी टेयर गैस शेलिंग की आपको तकलीफ हो रही है, तो आपकी जब अपनी हुकूमत पेशावर में कर रही है, केपीके में, केपी में, आप सना बुच्चा आज मुझे बताएं जो लोग वापस जख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, वायलेंट सियासी